বাংলা ফার্স্ট নিউজ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাকে দেখাবো আমাদের ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে। আজ মানুষ রাস্তায় নেমেছে, কারণ পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের যে যুদ্ধটি চলছে সেই যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি এবং ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার মাধ্যমে আমরা আজ বিশ্বকে দেখাতে চাই যে আমরা জিতেছি এবং আমরা আগামীতে জিতব। এই পাকিস্তানি যেভাবে আতঙ্কবাদী হামলা করায় সেই হামলার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের সকলকে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার নিচে এক হয়ে বন্দে মাতরম স্লোগান করতে হবে। তাই আজ আমরা সকলেই ভারতীয়, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্ট, জৈন সকলেই আমরা এক হয়ে ভারত মাতার জয়গান করব এবং ওই বিদেশি শক্তি পাকিস্তানকে আমরা বুঝিয়ে দেব যে আপনার মতো মির্জাফর, আপনার মতো লজ্জাহীন, আপনার মতো ওই আতঙ্কবাদী জন্ম দেওয়া দেশ আমাদের কাছে তুচ্ছ হিসাবে গণ্য হবে। আপনি যতবার হানা দেবেন ততবারই যুদ্ধ হিসাবে আমরা মেনে নেব। আর পাকিস্তান যদি আবার এই ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহলে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে, এটা 100% গ্যারান্টি। তা ভিডিওটি আপনারা দেখুন। जी देखिए नगमा, मैं इस वक्त इंडिया गेट पर हूं और दूसरी साइड में मैं अगर दिखाऊं अपने कैमरा पर्सन गोपाल से मैं बोलूंगा ये कर्तव्य पथ से और जो वॉर मेमोरियल है वहां तक ये तिरंगा यात्रा जा चुकी है और हजारों की तादाद में दिल्ली के अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहां पर उन्होंने भाग लिया इस तिरंगा यात्रा में। और ये 13 तारीख से लेकर और 10 दिन तक ये तिरंगा यात्रा देश के अलग अलग जगहों पर चलेगी। तो निश्चित तौर पर अभी मैं तमाम सारे लोगों से बात कर रहा था, बहुत उत्साह में लोग हैं और यही वजह है कि लगातार अभी भी लोग जो है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हालांकि सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि हर वर्ग, हर उम्र, हर धर्म के लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये आप तो देखिए बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी जो है यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये नगमा कर्तव्य पथ से और इंडिया गेट, ये आप देख सकते हैं इंडिया गेट तक आ चुकी है तिरंगा यात्रा और उसकी अगुवाई अभी रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया। तमाम सारे नेता भी मौजूद थे। हालांकि बीजेपी की ये कोशिश है कि किसी भी पार्टी का कोई यहाँ पर झंडा न लेकर आए, यानी लगे ये कि सारे लोग जो है वो साथ में यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। यही वजह है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग संस्थाओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? तिलक नगर विधानसभा से। अच्छा, तो तिरंगा यात्रा ऑपरेशन के बाद में अब लोगों में आज बड़ा मैं जोश देख रहा हूँ। बिल्कुल है, जिस प्रकार सेना ने जो साहस दिखाया है उसको ही नमन करने के लिए आज देश का हर एक नागरिक आज यहाँ पर है। आप भी मैम तिलक नगर? हाँ बिल्कुल, तिलक नगर से आए हैं हम। पूरा जोश है लोगों के अंदर। अच्छा, तो यही वजह है नगमा कि 10 दिन तक ये देश के अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उद्देश्य यही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत को एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने में मिली है, तो उसी का जोश और उत्साह को सेलिब्रेट करने के लिए तिरंगा यात्रा को निकाला गया है। और ये आप देखिए कि इंडिया गेट तक तिरंगा है का जो आने का तांता है वो रुक नहीं रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी नगमा। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के वहाँ पे बीच में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और ये यात्रा जो है ये तिरंगा यात्रा है, इसलिए किसी पार्टी का झंडा इसमें नहीं है। कोशिश है कि इसमें सभी लोग शामिल हों और लोग दूर दूर से आए हैं और ये एक तरह से सेना को नमन करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जैसा वहाँ पर जुटे लोग बता रहे हैं। আপনি শুনলেন এই তিরঙ্গা যাত্রাটি কেন বের করা হচ্ছে। এই তিরঙ্গা যাত্রার মাধ্যমে আমাদের দেশের যে সৈনিক সকলকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান জ্ঞাপন করার জন্য এই তিরঙ্গা যাত্রাটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় করা হবে। প্রায় 10 দিন পর্যন্ত চলবে
এই তিরঙ্গা যাত্রাটি আমাদের ভারতবর্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং আমরা সকলেই যে ভারতীয় সেজন্য আমাদেরকে প্রদর্শন করতে হবে। কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছেন পাকিস্তান নাকি একটা আনন্দ উৎসব করেছিল, সেই উৎসবে নাকি সে বলেছিল যে আমরা সুরক্ষিত আছি, আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ইন্ডিয়া করতে পারেনি, তারা বিজয় উৎসব করেছিল। আমরা আমাদের দেশের যাওয়া সৈনিকদের জন্য আমরা তিরঙ্গা যাত্রা করব, তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য আমরা একটা শোভাযাত্রা করব এবং তাদের সঙ্গে যে আমরা আছি সেটা আমরা জানিয়ে দেব। কারণ আমাদের সৈনিকরা যেভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করলো তাতে আমরা গর্বিত। আমরা গোটা বিশ্বকে দেখাতে চাই যে আমাদের ভারতবর্ষের যাওয়া সৈনিকরা কোনো কিছুতেই কম নয়, কারণ এই সৈনিকরা আমাদেরকে রক্ষা করে। এই রক্ষার জন্য আজ আমরা বেঁচে আছি। আমাদের দেশের যে সৈনিক বল অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং আমাদের দেশের যে টেকনিক্যাল অত্যন্ত সুদৃঢ়। আমরা বর্তমানে আত্মনির্ভরশীল। আমাদের দেশকে যারা অন্য নজরে দেখবে অর্থাৎ কুনজরে দেখবে তাদের জন্য আমাদের বার্তা থাকবে, তুমি যদি এক গালে চর মারো তাহলে দুটো গালে চর মারা হবে। যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন সেই ধরনের আমরা আজ করব। এই পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিতে পেরে আমরা ভারতীয় সকলেই গর্বিত এবং আমাদের দেশের সৈনিকরা যেভাবে যুদ্ধ প্রদর্শন করেছেন এবং যেভাবে যুদ্ধ করেছেন তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাই আমাদের সরকার, আমাদের দেশের লোক তারা তিরঙ্গা যাত্রা করবে, এতে কোনো রকম কোনো ভুল দেখা যাচ্ছে না। অনেকেই হয়তো একটু বিরোধিতা করবেন, আসলে তারা দেশের ভালো চায় না, তারা পাকিস্তানের ভালো চায়। যদি তারা পাকিস্তানের ভালো চায় তাহলে পাকিস্তানে গিয়ে থাকতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের দেশ, আমরা আমাদের দেশের জন্য আমরা গর্বিত হব, আমরা আমাদের দেশের জন্য লড়াই করব, আমরা আমাদের দেশের জন্য আত্মসমর্পণ করব, আমরা আমাদের দেশের ঐক্যবদ্ধতাকে বজায় রাখার চেষ্টা করব। তাতে যদি কারো মাথা ব্যথা হয় সে ইন্ডিয়া ছেড়ে পাকিস্তানে গিয়ে বাস করতে পারে, এতে আমরা কিছু বলবো না, কারণ সে পাকিস্তানকে ভালোবাসে, তা সে পাকিস্তানে চলে যেতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। ইন্ডিয়ার খেয়ে পাকিস্তানের গুণগান যে করবে তার তো এরকম অবস্থা হবে, তাকে আতঙ্কবাদী হিসাবে মান্যতা দেওয়া হবে। কারণ বর্তমানে আতঙ্কবাদীকে কোনো রকম কোনো আশ্রয় দেওয়া যাবে না। আমাদের মা বোনদের যারা সিঁদুর হরণ করেছে, আমাদের মা বোনদেরকে যারা বেইজ্জতি করেছে, আমাদের মা বোনদেরকে যারা আজ ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে, এই মা বোনদের সতীত্বকে নিয়ে যারা খেলা করেছে তাদেরকে কোনো রকম কোনোভাবে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। যেটা হয় হবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু পাকিস্তানকে মুর্দাবাদ বলতে হবে। পাকিস্তান নামক দেশটি যে আছে সেই দেশটিকে আমরা মুর্দাবাদ, আমরা আতঙ্কবাদী দেশ হিসেবে মানব। কারণ এটি আতঙ্কবাদীর ফ্যাক্টরি, আতঙ্কবাদীর ফ্যাক্টরি খুলে রেখেছে। সেখানে কোনো শিক্ষা দীক্ষা নেই, সেখানে স্রেফ ওই কি বলে জানি একটা মাদ্রাসা, সেখানে ওই আতঙ্কবাদী পয়দা করার জন্য শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষাগুলো তারা ওই ছোটবেলার থেকেই দেয়। আমাদের ভারতবর্ষের নামে বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা, কুগান, কুব্যবহার এবং কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদের কান ভরে দেয়। তাই তারা এরকমভাবে আমাদের দেশে এসে হামলা করার চেষ্টা করে এবং আমাদের দেশের নির্দোষ নাগরিককে হত্যা করে। এই পাকিস্তানি মূর্খ পাকিস্তানি, এই পাকিস্তানিকে আর কোনো রকমভাবে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। তাই আপামর ভারতীয়দের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন এবং দিকে দিকে আওয়াজ তুলুন, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ।